नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रहुची आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि जलीय अंश कमिले जानिबे किपरि आपनको शरीर रे जलीय अंश कमुथिले जानिबे किपरि जानि रखंतु। देखा जाए यही सब लक्षण बर्तमान गरम सीजन चलता बेले लोक मैंने असह्य ताती नहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती। तेबे एही समय अधिकांश लोक जल अभाव अंशुघातर सामना मध्य करिथांती। तेबे जो लोकंक शरीर रे जलर मात्रा कम रही थाए सेमानकु पूर्वरु संकेत मिलता है। जदि आपण समय पूर्वरु निजर स्वास्थ्य विषय सचेतन होई जिवे तेबे अनेक समस्या सहजरे मुक्ति पाई परिबे। तेबे साधारणतः आम शरीर 55 रु 78% अंश जल द्वारा तैयारी होता है। जदि जनकर शरीर में जल समस्या रही है तेबे से नहीं पूर्व संकेत मिलता है। तेणु आपण मैंने एथि निहाती भाव सचेतन रहा जरूरी। जलीय अंश कम हेले देखा जाउथवा लक्षण विषय आपण मैंने डाक्तर सह परामर्श करें। जदि आपणकर शरीर में गरम दिन में झाड़ बाहु ना तेबे जानिनियंतु शरीर में जलमात्रा कम रही। शरीर में जलीय अंश कम थिले हृदस्पंदन तीव्र होता है। जल अभाव में शरीर चर्म सुखी जाए। जल कम थिले मुंड बिंधा चिड़चिड़ा थकापन दुर्बलता पानी सुखीजा कफ सुखीजा लो ब्लड प्रेशर भोक हचिजा गरम असहिष्णुता पाद फुरीजा मांसपेशी कष्ट आदि लक्षण देखा जाए। तेणु आपन को प्रचुर मात्रा रे पानी पीवा उचित। सुस्थ शरीर पर दिन को अति कम 8 रु 9 ग्लास पानी पीवा जरूरी। और देखा प्रति खबर सावधान एक्शन मूड रे गूगल प्ले स्टोर रु हटिबो 9 लाख आप। गूगल एबे एक्शन मूड रे रही। पूर्व गूगल अनेक आप को बैन कर सारी एबे गूगल पाखापाखि 9 लाख आप को बैन कर योजना करुच्ची। सब आप भितर किसी आप डाउनलोड करते आपको टिके सतर्क रहा पड़ो। व्यवहारकारी सुरक्षा को दृष्टि रखी गूगल एपरी योजना करथिबा जानिबाकु मिलुछे। गूगल प्ले स्टोर प्राय 9 लाख आप हटाइबार योजना हेउछे जार अपडेट एबे सुधा जारी कर जाई नाही। एंड्रॉइड कर्तृपक्षों कहवा मुताबक एपरी करने द्वारा गूगल प्ले स्टोर प्राय 1/3 आप हटि जाई पारे। यह पूर्व एप्पल भी निजर प्ले स्टोर किछि आप हटाइबार निष्पत्ति नैथिला। एप्पल से सब आप निर्माता को ईमेल पठाई ए संपर्क में सूचित भी कराइथिला। सीनेट रिपोर्ट रु जानिबाकु मिलिछि जे गूगल और एप्पल व्यवहारकारी सुरक्षा पई एपरी पदक्षेप नैछंती। गूगल सही सब आप को निजर प्ले स्टोर हटाई देबो जदियो एहार अपडेट एपर्यंत जारी होई नाही। मात्र व्यवहारकारी यहां डाउनलोड करें ना। पुराना आप गुड़िकर सुरक्षा दृष्टि एंड्रॉइड और आईओएस रे यही परिवर्तन अना देखा प्रति खबर 250 टंका को खसिला कोर्बेवैक्स टीका। 250 टंका को खसिला कोर्बेवैक्स टीका। कोरोना टीका कोर्बेवैक्स निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल आज तार टीकार दर कमाई। पूर्व टीकार प्रति डोज पिछा दर 840 टंका थिबा बेले एबे याकु 250 टंका कर जाइछि। तेबे अन्य चार्ज को मिसाई टीकार प्रति डोज पिछा दर 400 टंका हेबो। तेबे बायोलॉजिकल द्वारा प्रस्तुत कोरोना टीका कोर्बेवैक्स किशोरों पई उद्दिष्ट 12 रु 17 वर्ष किशोर को यही टीका दि जाउछे। अन्यपटे राज्य में दैनिक कोविड संक्रमण 100 तले रही भी रायगड़ा चिंता बढ़ाई। गत सप्ताह रायगड़ा जिले में 64 जन स्कूल छात्र पॉजिटिव चिन्हट होती। एने रायगड़ा जिलापाल सूचना देते चिन्हट छात्रों निकट में कौन कोविड लक्षण नहीं। टेस्टिंग बेले 64 जन छात्र कोविड पॉजिटिव चिन्हट होते। गत 4 तारिख में स्वास्थ्य विभाग आरआरटी टीम पक्षर कोटलागुड़ा स्थित ब्लॉक 1 हॉस्टेल रे रहुथुवा 257 जन पिलांक आरआरटी पीसीआर टेस्ट कर जाइथिला। एथरे 84 जन छात्र पॉजिटिव चिन्हट होते। सेहीपरि विषम कटक ब्लॉक हाट मुनागुड़ा सरकारी उच्च विद्यालय रे 20 जन छात्र पॉजिटिव चिन्हट होते। प्रति खबर आईपीएल 15 पंजाब को हराई शीर्ष 4 रे दिल्ली। चलित आईपीएल रे सोमवार 64तम मैच खेला जाइथिबा बेले एथरे दिल्ली कैपिटल 17 रन रे पंजाब किंग्स को परास्त कर शीर्ष 4 रे पहुंची तार प्ले ऑफ संभावना को बजाय रखिछि। अन्यपक्षे त्रयोदश मैच रे सप्तम पराजय वरण करी पंजाब प्ले ऑफ दौड़ू बाद पड़ी। तेबे प्रथम बैटिंग पई दिल्ली 7 विकेट विनिमय 159 रन करथिला। यार जवाब रे पंजाब 9 विकेट विनिमय 142 रन करने को सक्षम होता। देखा प्रति खबर श्रीलंका रे जटिल स्थिति गोटे दिन पेट्रोल महजूद
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରନିଲ ବିକ୍ରମସିଂଘେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ 45 ବିଲିୟନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 75 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆସନ୍ତା ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ନବୀନ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 19 ଏବଂ 26 ଜୁନରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ସମିତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କସରତ ଯେତିକି ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉ ସେତିକି ରଣନୀତି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ଯଦି ସେତିକି ଅନୁରୂପ ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା? ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ 8 ମନ୍ତ୍ରୀ, 20ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଓ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ଯଦି ସେତିକି ଅନୁରୂପ ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଅଭାବରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଚାଷୀ ମରୁଛନ୍ତି। ବେରୋଜଗାରୀ ଠାରୁ ଦାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସରକାର ବର୍ଷା ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ଯାଉଛି, ଖରାଦିନେ ନଦୀ ଶୁଖିଲା। ଯଦି ସରକାର ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। 2012ରୁ 2018 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ମାତ୍ର 3% ବଢ଼ିଛି। 100% ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣ କରି ହୁଅନ୍ତା। ଗତ 1 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ 30% ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଲକ୍ଷ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର 6.2% ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଯୋଜନା, ଅନୁରୂପ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଲୁମ୍ବିନୀରେ ସେଣ୍ଟର ଫର ବୌଦ୍ଧ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବୌଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲୁମ୍ବିନୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଲୁମ୍ବିନୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସୋମବାର ସକାଳ 10:30ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ନେପାଳ ଲୁମ୍ବିନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋଦି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଲୁମ୍ବିନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୁରଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୋଦି ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାର୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାପରେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପରିକ୍ରମା ବି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଲୁମ୍ବିନୀରେ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୁର ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଅରଜୁ ରାଣା ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହ ପବିତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଢାଳିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରେ ବାହାଦୁର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏକ ଖାସ୍ କାରଣ ପାଇଁ ଲୁମ୍ବିନୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଲୁମ୍ବିନୀରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବବୃହତ ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବୌଦ୍ଧ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ବି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ। ପୁରୀ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ବି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଅଦକ୍ଷାନନ୍ଦ ଦେବତୀର୍ଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରେଳବାଇ ପୁଲିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ। ଦେବତୀର୍ଥଙ୍କୁ ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜିଆର୍ପି ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେବତୀର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। 1996ରୁ 2000 ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ପୁରୀ ଫେରିବା ପରେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେବତୀର୍ଥ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, 7 ଜିଲ୍ଲାର 57,000 ପ୍ରଭାବିତ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 7 ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 57,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,321.44 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ 12ଟି ଗାଁରେ ଲଗାତାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କଚ୍ଛାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଦିମା ହସାଉ ଜିଲ୍ଲାର ହାଫଲଙ୍ଗରେ ଶନିବାର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ବ୍ରିଜ୍, ସଡ଼କ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ କଚ୍ଛାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 7 ଜିଲ୍ଲାର 57,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 222 ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ରବିବାର ସିଲଚର ଗୌହାଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବନ୍ୟାର ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା 119 ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସମସ୍ତ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ଲାଗି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ସରକାରୀ ନିୟମ। ଏଣିକି ଦଣ୍ଡି ବଟକର ନୁହେଁ, EPOS ଓଜନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଡିଲର। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଓ ସରକାରୀ ରାସନର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଜରୁରୀ ଖବର। ସରକାର ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଭକୁ ନଜର ରଖି ଜରୁରୀ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାସନ ଡିଲର ମାପରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ରାସନ ଦେଉଥିବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଣୁ ସରକାର ଦୋକାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ EPOS ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓଜନର ରାସନ ମିଳୁ ତାହା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ NFSL ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଏଣୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓଜନର ରାସନ ଯେପରି ମିଳିପାରିବ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାସନ ଦୋକାନରେ EPOS ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ତରାଜୁ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓଜନ କରିବା ବେଳେ ପାରଦର୍ଶିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ଲିଙ୍କ ହେବ ଆଧାର। ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ଲିଙ୍କ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି ହେବ।
भोटर तालिका सह आधार लिंक हेबा द्वारा नकली भोटर किंबा एकाधिक स्थान में भोट तालिका रे ना थिबा भोटर मानक चिन्हट करि हेबो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार कहते जे निजर आधार नंबर प्रदान करबा भोटर मानक पई एथाधीन हेबो, किंतु जदि एथिबे समाने मना करिवे सेथिपई यथेष्ट कारण दर्शाइबे। आज अवसर ग्रहण करुवा सुशील कुमार कहते जे तांकर अमल रे से दुईटी संस्कार आनिथिले। प्रथमटी होउची वर्षको 4 थर भोटर तालिका संशोधन और भोटर तालिका सह आधार लिंक। पूर्व केवल जनवरी मासरे भोटर तालिका संशोधन करि हेउथिला। जो माने एक वर्षर अन्य समय 18 वर्ष बयस रे पहुंचुथिले सेमानकु जनवरी पर्यंत अपेक्षा करिबाकू पड़ुथिला। भोटर तालिका रे एही आवश्यक संस्कार गत 20 वर्ष हला होई परनथिला बोली से कहिसंती। अधिक प्रति खबर जानतु 10 ग्राम प्रति आज केते रहिছে सोना मूल्य। प्रत्येक दिन सोना और रूपा दर रे परिवर्तन होइथाय। भारतीय बजार में 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम प्रति 46,230 टंका रही बेले 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति 50,460 टंका रही। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति यथाक्रमे 47,450 टंका और 50,670 टंका होइछे। देशर प्रमुख सहर मानक भी सोना दर में किछिटा परिवर्तन आसी। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 47,450 टंका रही बेले 50,670 टंका थिबा रेकर्ड होता बेले नुआदिल्ली रे एही दर यथाक्रमे 47,450 टंका और 50,670 टंका रही। सेहीपरि दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 22 कैरेट मूल्य 47,726 टंका रही बेले कैरेट मूल्य 52,065 टंका रही रेकर्ड होइछे। पूर्व भारत प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 47,450 टंका और 51,670 टंका रही। आज रूपा मूल्य भी कमिछे। आज रूपा किलोग्राम प्रति 58,700 टंका रही नहीं रेकर्ड होइछे। देखा प्रति खबर जलुची राजधानी त्राही त्राही डाकुछंती लोके। राजधानी दिल्ली में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। गतकाली भली आज कैपिटाल सिटी रे असह ताती सांग को गुळुगुळी अनुभूत होउछे। अनेक स्थान में आज तापमात्रा 45 डिग्री ऊपर रही। गतकाली तुलन में आज सामान्य तापमात्रा ह्रास पाई। तथापि चलित वर्षर सर्वोच्च तापमात्रा उपरे रही आज तापमात्रा। आयनगर में तापमात्रा 46.8 डिग्री, पाल्मोरे 46.4 डिग्री, लोधी रोड रे 45.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछे। सेहीपरि दिल्ली एनसीआर रे मध्य प्रबल ताती अनुभूत होइछे। हरियाणार गुरुग्राम, नोएडा, फरियाबाद और गाजियाबाद अंचल में मध्य तापमात्रा वृद्धि पाई। गतकाली उत्तर पश्चिम दिल्लीर मुंगेशपुर रे तापमात्रा 49.2 डिग्री छुईथिबा बेले नजफगढ़ में 49.1 डिग्री रेकर्ड कर जाइथिला। प्रबल गरम और गुळुगुळी रे साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त हेबारु लोके त्राही त्राही डाकुछंती। आज कालबैशाखीर संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। फल दिल्लीवासी को तातीरु सामान्य त्राही मिली पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। स्थाने स्थाने स्वल्प धरणर वर्षा होइपारे बोली पूर्वानुमान कर जाइछे। देखा प्रति खबर पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। मौसुमी वायु सक्रिय हेबा आशा, पुणी लघुचाप संभावना। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। चलित मास 19 तारिख सुधा लघुचाप सृष्टि हेबो। सेपटे आसीपारे आउ एक बात्या। यह 3 कि 2 दिन भितर दक्षिण अंडमान सागर अंचल को प्रवेश करिबो। तेबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण अंडमान सागर, निकोबर द्वीपपुंज और यार निकटवर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर छुईब बोली अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। लघुचाप प्रभाव में मौसुमी वायु सक्रिय होगा आशा कर सेपटे ओडिशार पिछा छाड़ुनी कालबैशाखी। आज 9 जिला सतर्क सूचना।